وقت دینے کا بہت شکریہ. اس وقت مائنز اینڈ منرلز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ابھی فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کے پی سے مائن اینڈ منرلز کا بل پاس کروانا ہوا تو اس وقت کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس بل میں ایسا کیا ہے کہ کیوں نہیں پاس ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اس کی بات پہ یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نہیں چاہیں گے تو باپ کا باپ بھی نہیں کروا اس کو پاس کر سکتا. اسی بات نہیں ہے, اصل میں یہ ٹیکنیکل چیز ہے. کافی لوگوں سے ہم نے صوبائی لیول پہ بھی ایک کمیٹی بنائی جو دیکھے کہ اس کی کیا ہے, اس کا فائدہ کیا, اس کا نقصان کیا ہے, کہاں پہ لوگوں کو شکایت ہے. تو اگر بل صوبے کے مفاد میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بالکل کریں گے, اپنے انپٹ دیں گے. اگر صوبے کے مفاد میں نہیں ہوگا تو کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں کہ اس کو پاس کرے. اور اگر کوئی صوبے کے مفاد کے خلاف کوئی بل پاس کرے گا تو میں ابھی سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ ایم پی اے اگر پارٹی کی قیادت کے فیصلہ نہ ہو, عمران خان نے اجازت نہیں دی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کسی ایم پی اے نے اگر ووٹ دیا خان صاحب کی مرضی کے بغیر, وہ پارٹی کے مفاد کے, صوبے کے مفاد کے بغیر, تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایم پی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا. یہ میرا آپ سے ابھی سر ابھی پاکستان کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو لایا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی جماعت ہے, اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہاں کنونشن سینٹر میں بہت سارے پاکستانی اس وقت آئے ہوئے ہیں. اس کانفرنس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا یا نہیں, یا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا؟ نہیں, پی ٹی آئی سے تو نہ کسی نے نقصان ہونا ہے اور نہ فائدہ ہونا ہے کانفرنسوں سے. پی ٹی آئی میں سب کو پتہ ہے کہ اوورسیز سارے وہ اس ملک کے محب الوطن لوگ ہوتے ہیں, اور یہ ملک جو ہم اسی کے ذریعے چلاتے ہیں. یہ ہمارے لوکل, ہماری کوئی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے, اوور اس کی ریمیٹنس سے چلاتے ہیں. اور وہ ملک میں زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جو ہم یہاں بستے ہیں, شاید اس کو احساس زیادہ ہے جو باہر ہوتے ہیں. اور اس کی اکثریت جو ہے, میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ 80-90% لوگ اوورسیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کی ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑی لابنگ کی اور وہاں پہ کانگریس مین کے ساتھ مل کر وہاں ایک قرارداد بھی جمع کروائی ایوان نمائندگان میں. جو جیک برگمین تھے وہ پاکستان ایک وفد لے کر آئے. اس وقت کیونکہ انہوں نے فری عمران خان کی ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی, تو کیا عمران خان کے مدعے کے اوپر بات ہوئی ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یا ان کے آنے سے نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, کیا ہوگا؟ نہیں, میں نہیں کہ سمجھتا کہ کسی آنے کے یا جانے سے نقصان ہوا. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کون ملے کون نہیں ملے. تو جو ملے اس کو اچھی پوزیشن میں ہوگی کہ اس کے آیا اس عمران خان صاحب کے موضوع پہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی, یا ملاقات. پی ٹی آئی کو دعوت بھی دی گئی تھی اور پی ٹی آئی پھر بھی ان سے ملاقات نہیں کی. نہیں, مجھے نہیں, میرے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں. کچھ لوگ تو گئے تھے, جو فارن آفس جو اسٹینڈنگ کمیٹی فارن آفس کی جو ہے اس میں کے جو ممبران تھے, جو ہمارے جو ہے جو ہماری ہوتی ہے مختلف ملکوں کی جو سب جو کمیٹیاں ہوتی ہے, فرینڈشپ گروپ جو ہوتے, تو فرینڈشپ گروپ کے بھی 1-2 بندے گئے تھے. تو میں نے نہیں کہ پارٹی سے, کیونکہ میری اپنی ایکٹیویٹی تھی, 4-5 دن میں اس میں انگیج تھا, صبح اٹھ جاتا لیٹ آتا, تو مجھے نہیں پتا کہ پارٹی کی کون سو کو. لیکن یہ پتہ ہے کہ کچھ لوگ ملے ہیں, اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یا فرینڈشپ گروپ میں تھے یا جو ہے اوورسیز کمیٹی میں تھے, جو اس کو کمیٹی کی طرف سے جو ہے دعوت دی گئی تھی. 1-2 بندوں کو میرے خیال ہے بی سی کی طرف سے ہوئی, ایک اسپیکر صاحب کی طرف سے ہوئی, لیکن مجھے پورا میں کنفرم نہیں کہ کون گئے کون نہیں گئے. ابھی آج ملاقاتوں کا بھی دن تھا اور ملاقاتیں شکوہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہی. کیا حکومت کیا چاہتی ہے, ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ حکومت میرا خیال ہے بے اختیار ہے. حکومت کی اتنی اختیارات تو نہیں ہے کہ میں اس سے گلا کروں. اختیار جس کے پاس ہے, وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا میسج باہر آئے, وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کے اتنا خطرناک ہو سکتا ہے میسج. تو میرا خیال ہے وہ خان صاحب سے جیل میں بھی ڈرتے ہیں. تو اندازہ کر لے کہ اتنا طاقتور ہے پولیٹیکلی, لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ہے, کہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں کہ اس سے ملاقات پہ اس پہ پابندی لگائی ہے. تو یہ ان کی ڈر ہے, اور عمران خان جیل کے اندر ہے اور یہ باہر ہے, لیکن ڈرتے یہ ہے. اگر جوڑیں تو آپ ابھی علیمہ خان کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے, وہ روڈ پہ بیٹھے عمران خان سے ملاقات کا انتظار کر رہی ہیں, تو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے اپنے کارکن کی لیڈرشپ صرف پارلیمانی کمیٹی کھیل رہی ہے اور بہنیں جو اڈیالہ کے باہر خوار ہو رہی ہیں. نہیں, صرف بہنیں خوار نہیں ہو رہی, ہم خود خوار ہو رہے ہیں. میں خود 14-15-16 دفعہ گیا ہوں, 4-5 گھنٹے انتظار کروایا. تو یہ ریاست اور ریاستی ادارے یہ ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے, نہ قانون کی کوئی حیثیت ہے. یہاں ہم جو چاہیں گے وہ قانون ہے, وہ آئین ہے. اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ انتہائی فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہے
जो इदारों पे लोगों का एतमाद जो उठ रहा है, तो जब इदारों पे जब लोगों को ये पता चले कि यहाँ हमारी वोट की कोई अहमियत नहीं, जब लोगों को ये समझ आए कि यहाँ अदालतों में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो सकती, वो बेख्तियार है, तो फिर ऐसी क़ुव्वतें मजबूत होंगे जो रियासत पे यकीन नहीं करते, जो अदालतों पे यकीन, जमहूरियत पे यकीन। अच्छा सर, माइंस एंड मिलियंस बिल को लेके कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं की जा रही कि हुकूमत को ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश, या वाकई कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? नहीं, हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक़ है? वो तो सूबे के अब नहीं, इमरान खान को इस तरह की रिलीफ नहीं मांगता, और न इमरान खान साहब जो है सूबे के वसाइल पे ना वो मानेगा ना हम मानेंगे कि सूबे वसाइल के बदले हम इमरान खान साहब को रिलीफ दे। हम इमरान खान साहब की रिलीफ जो आइन और कानून के जो है उसमें चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हमारे वसाइल के बदले हम इमरान खान साहब नहीं। काफ़ी चीज़ों पर मैं तो असल में उस टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मैं उससे नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ लोग यही समझ रहे हैं कि जो उसमें एक तो इस तरह की लग रहा है कि किसी मखसूस लोगों के लिए ये कानून साजी हो रही है। एक ये है कि फेडरल की तरफ से कोई 18वीं तरमीम के बाद फेडरल जो है सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप किस तरह की कानून साजी करें, वो सूबे होते। एक जो स्ट्रेटेजिक बात जब आती तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी ये बिल मुस्तरद कर दिया, ठीक है, और सिंध वाले जो है उनका नहरों पे मसला है, तो फेडरेशन ये किस तरह से सूबों को लेके चलेगी? नहीं, फेडरेशन तो लेती भी नहीं, जो हुकूमत लेती नहीं। आपको पता है कि हमारी असम्बली जो है जुम्मे के इसको चलना था, लेकिन ये डर था कि पीपल पार्टी वाले, चूँकि इनकी ये अलग बात है कि पीपल पार्टी वाले ड्रामा कर रहे, उसने मंजूर किया ये बिल, ये जो नहरों का था, ये फैसला अभी यहाँ प्रेसिडेंसी में हुआ है, लेकिन फिर भी जब प्रेशर आया पीपल पार्टी पे, वहाँ पर लोगों ने एहतजाज की, तो पीपल पार्टी ने यही मुनासिब समझा कि हम करारदाद लेके आए। तो एक करारदाद के डर से असम्बली जो है ख़त्म की गई, कि ना सबको पता था जुम्मे तक ही चली, तो इस तरह से हुकूमत ही नहीं चलती, सर जमहूरियत नहीं चलती। पीटीआई के अंदर एक तासर दिया जाता है, और हमें लगता भी है कि वहाँ पे कुछ धड़ेबंदी का शिकार है। क्यों, उसकी वजह क्या है, और कब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे? मैंने 50 दफ़ा ये बात रिपीट की, आज दोबारा कह रहा हूँ कि पीटीआई में दड़े हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों दड़े हैं, और इसकी वजह ये है कि हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका, जब हर बंदे का मौका होता है तो फिर इख्तिलाफ राय। जानशीन की जंग नहीं, जानशीन की तो यही मसला है कि बाकी पार्टियों में इसलिए नहीं होता कि वहाँ से पता होता है कि किसने चीफ मिनिस्टर मियाँ साहब की फैमिली से होगा, या बिलावल की फैमिली से होगा, या मौलाना साहब की, जो भी NP की देखें, यहाँ पर हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका था। जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका था, इख्तिलाफ होता है, नेचुरल बात, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इमरान खान है, फिर नीचे वोटर है, दरमियान में XYZ की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। जुनैद, अगर इमरान खान का हाथ है तो जुनैद है, अगर इमरान खान का हाथ उठ गया है तो एक बंदा मेरे पास दूसरा नहीं होगा, तो इसकी पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की पार्टी को तोड़ने की, बड़े बड़े नाम, अभी तो पार्टी में कोई बड़ा नाम है नहीं, चारे हमारे तरह के लोग हैं। जब बड़े नाम जो थे, जो अपने आप को समझते थे, जो लोग सोचते थे कि इसकी अपनी ज़ाती वोट है, वो ज़ाती वोट वाले चले गए, आज फारिग हो गए, इसकी सियासत खत्म। बड़े नामों की बात की आपने, शाह महमूद कुरैशी के बारे में मीडिया के ऊपर या उस तरह से कंपेन नहीं की, एक कारकुनान का तासर है कि जी उस तरह कंपेन नहीं की जा रही, या जिस तरह दिगर जो आपके कारकुनान थे जेलों के अंदर थे, उनकी खैर खबर नहीं ली जा रही। नहीं, असल में मसला ये है कि हमारे इतने ज़्यादा लोग, आज भी मेरे KP के 170 लोग जो है आज भी है, अंदाज़ा कर ले। और जब हम बात करते हैं तो बेचारों उसको सजाए, जो गरीब वर्कर है उसको सजाई जीती। आप अंदाज़ा कर ले कि 4 महीने बाद उसको एक नए FIR में डाला, और फिर उस पर उसकी ज़मानत कैंसिल की गई। और यही इस डर की वजह से हमें जो है डराने के लिए, हमारे वर्कर को डराने के लिए, ताकि हम बात भी ना करें। जब हम बात करते, जब हम लोगों में, आपने देखा KP में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में लोग निकल आए, वही जज्बा जो अक्टूबर नवंबर से था उससे ज़्यादा है। पंजाब में कब निकलेंगे? पंजाब की क़यादत पंजाब का जवाब दे, लेकिन पंजाब में भी अच्छी एक्टिविटी हो रही, सिंध में भी अच्छी हो रही है, अभी बलूचिस्तान में सारे में तकरीबन तो लोग। सर क्या समझते हैं, सिंध के अंदर जो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर हैं, वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में अगर कोई टफ टाइम देगा तो वो तहरीक इंसाफ होगा। तहरीक इंसाफ के अलावा ना कोई टफ टाइम देगा, और बाकी रियासत ये पार्टियां ये तक ख़त्म हो गई। अभी पाकिस्तान में इमरान खान होगा और एंटी इमरान खान, इसके अलावा कोई नहीं। साहब ये बताइएगा, शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे या फिर अगले साल में कोई इलेक्शंस की जो बात हो रही है? शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करे या 10 साल पूरे न करे, उसकी वही हैसियत है कि बेकारी की। वो सारा दिन बेचारा वो कह रहा है कि जब 9 मई का वाक़या होता है वो भी उसकी वज़ीर-ए-आज़म के जो है आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता है। जब यहाँ पर जो है बिजली
उसकी कीमत कम हो जाती है, वो भी आर्मी चीफ भाई जान आप करते भी आके, अगर सब कुछ आर्मी चीफ ने करना है तो आपने क्या करना है। तो बेचारे अवाम से मेरा ख्याल है हम कुदरत से गिला गए हमारा, वो बेचारा का काम ही नहीं है, वो बेचारा जो उसकी 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 तरबियत नहीं हुई, वो बेचारा एक दरबारी अच्छा होता, वज़ीर आज़म तो अच्छा नहीं होता, वो 10 साल पूरा करे भी फिर भी वो दरबार अर्दली होगा, वो पूरा न करे फिर भी वो अर्दली, इसमें कोई अहमियत